เคแล้วนี่ยังเคยทำเมียนวัดเมียนระบายดอมปันแคมบนทอนในโลกเชื่อนึกจิกาเจียจันไตรโลกไตเดมอกซอกตุกปีเสกปึงปังรังกรองปล่อยแปดแคดไปตีเป็นใจแต่มาดองเชื่อนึกจิกาปีปัญญาปันได้แล้วสถานการณ์ยังเคยวัดเมียนดอกปุ่งพวกระบายดอมปันแคมบนทอนแบบได้เชื่อรอเลขาธิการตีสเดกากระดารอดบันไตรนั่งชื่อจำนวนกาตัวบ่าเชื่อในโยรงเขาอะไรบอสเลยจูไอ้ดอมบ่าไอ้ดอมจองสู้ไอ้ดอมพองได้ทาเนื้อเป็นเพียกีไทยไม่เป็นเชียกายโยธีพุ่มเพียมวยหนึ่งพุ่มเพียปีระบาไทยบ้านบัดเตียงยุบโดยไอ้กิตาเพียกีโดยเหมือนจูนดำนังเอาแต่ที่กรรมเชียยังดังแต่ดำเมียนอารมณ์ชื่อจับแบบนั้นได้เตียนบ่าสมัยอารมณ์ขยมกระโดดเชียบองโอมไปเชียปรอดกัมพูชีได้มือคืนจงเบอร์ระบาไทยนะสมัยขยมยมโยลฮาราชนาสมพรนั่งระเบียระบอบการเงียบประเทศไทยมันไอกับเพียบนะเกมันไอกับเพียบตีขนมว่าเกได้ยืมเมื่อเราเบียบเกเบียเข้าไปกัมพูชียืมทั่วการไอกับเพียบตีขนมนะบอดเป็นจีระบอบสำนักมหาบวรเทพได้พ้นมาในจีนยุโรปมันไตรคือจีบอดเป็นจีอัติเพียบแต่มวยกุดได้โครงการงี้ต่างอ้อแอนวัดปฏิบัติแต่งกองกำลังต่างอ้อเบียเข้าปีเพียกีทางไทยนะเพียกีทางไทยมาดองแนนี่มาดองแนนู่เนี่ยกบาลจะร้อนอย่างจังบางขยมชมอาณาจักรไทยเดี๋ยววิ่งดิชมอาณาจักรไทยแต่ไทยแต่ซ้ำโรคกาไอกับเพียบตีขนมนี้อดตังเคยพ่องนะอดตังเคยพ่องไทยไปเชื่อจนไทยประมาณเนี้ยได้กับปุ่งมันสบายจัดจมูกนั่งรถท่าไปบ่าวไทยรู้ไหนนะอย่างเช่นสมัยขยมปิยาจุนไทยขยมอาณาจักรไทยเดี๋ยววิ่งดิได้โรคกาไอกับเพียบตีขนมมันแต่งเคยพ่องแต่เขาปีกัมพูชีไอกับเพียบตีขนมหายมีนบัดบินชีฉบับกาโกนโยบายฉบับกาเหมือนได้สมซ้ำเรื่องจมูกเนี่ยนาตีนะไทยเรื่องต่างอ้อนี่ไม่ใช่จุนยังทำเหมือนเม้นกัมพูชีจีเนปรามดิคือไทยจีเนปรามแต่มันไอ้กระเต้าเพียกี้แต่มันไอ้จีเนปบังก้อปัญหาแต่มันไอ้กัมพูชีมีนแต่ซ่อนแต่เพียบมีนแต่การบังก้าซ่อนแต่เพียบบังก้าตุ่มแน่ตุ่มน้องหล่อนะบังก้อเรื่องหล่อจุนไปจีจุนอย่างซองคางกัมพูชีออดได้มีนเจตนาครอนามมือตียังช่วงไปจีเคยยังพากัมพูชีไอ้กับเพียบจีบตีขนมหายกัมพูชีมันได้บังก้อปัญหาตีเอาไว้คือพระดามจริงกับเพียกี้ไทยแต่มันยังมาทางกฎไอ้ดำยังเคยทาสมัยนี้โนนาก็ดังได้อันตรายชิดให้นังขนมสหพิบรบก็ได้ขนมน้ำพันอาเซียนได้ยังดังทาเกอันนี้แบบเพียงครั้งเกี่ยสำนักดิโจคือเจียสำนักได้โลกมีนบอสปิดซาวจัดตุ้มภายในนโยบายนังเนี่ยแบบเพียระบบเทคนิคซีบ่ายดำสมสมนูทามาตัวหลังเปริตาโดยกัมพูชีบางทีประดับเพลิงยังมีเพลิงประดับอินเทอร์เน็ตยังมีอินเทอร์เน็ตประดับเปรย์ยังมีเปรย์ประดับอุสมานยังมีอุสมานตาเปริกัมพูชียังมีเอาไว้กรุ๊ปยาให้สำหรับประชาชนกัมพูชีบางไอ้ดำให้จุ่มเรียบพระประชาชนกัมพูชีเตียงขนมในกลางประเทศด้วยจีบพิภพโลกที่มาเตียนบ่าไม่ใช่จูนทันเจมองโอนเตอร์สกอลกัมพูชีอ่อยบานฉบับกัมพูชีคือเชื่อมาจากประเทศได้มีสมัติเพียบรัฐเพียบกรุบกรอนต่างๆนะทรงไปแต่ดมหน้าการได้หลุมบ้าบ่มพอดการพิจำนวนโพลโน่ก่อกัมพูชีอายุดอกล้วนพอดกัมพูชีโรคเคยซ่อมแต่เพียบโรคเคยการอภิวัตหนึ่งเลียดสันทึงซ่อมแต่เพียบทุกตีก่อนไล่จังในเลือบตีในกัมพูชีหมกดอกเมานี่กัมพูชีมีอะไรไว้จังโดยเฉพาะกัมพูชีมันบ้านปึ้งไปตื่นเลยเนี่ยนาโนตีกัมพูชีออดไม่ใช่ต่างข้ามเนี่ยนาดอกตีนะการดักนอนระบบสำนักอยากเก็บมหาสนาบริโจหุ่นไซนาตีตันอยู่รอมันไตรเราโหดมันลอยจุ่มนอนสำนักมหาบวรเธอมาได้หุ่นมาในนี่ไปนี่คือกัมพูชีเรื่องมอมครูนายเฮ้ยนะอย่างจังอ่ะปฏิจิตคางคลาก่อนโยจะล้อมเราก่อนโยจะล้อมก่อนจังสะท่าหังเอาโดยก่อนอุทานปลายเพลิงด้วยอินเทอร์เน็ตโดยกระเลยมากัมพูชีเนื้อแต่ปลาบานทุกครอนมีนแหลกหนักทุกครอนครูไหนอย่างจังกำพอกครูนายการล้างวิปเดชไรครูนายคือการล้างแต่เลือเพียกีในประเทศไทยอย่างเช่นกัมพูชีอดมีนปัญหาไว้จังมีนแต่เพียบซอกซานเฮ้ยกำปุงใต้ดาวแต่มุกอย่างเรื่องมอมโดยมันเตยการดังเฮาเนี่ยนาดอต่างนะคนใต้คนไปเจ้าจุนเจ้าท่าปัญหาได้การล้างปัญหาได้บังคอล้างบังการล้างแต่จีปัญหาลมบ้ามาชนุนสมัยไปจีจุนแต่งข้างไทยหรือก็ไปจีจุนตามพรมแดนคือบังการล้างโดยไทยมันเป็นกัมพูชีเลยไทยเนี่ยบังการมีปฏิการต่างๆนั่นโกตู้แตงพิภพโลกดังไงกัมพูชีบ้าจำฮอไปให้ดงคือมีไปให้ดงซ่อนที่เพียบไปให้ดงมันบังก็ปัญหาจมูกเนี่ยนะผลได้ไทยเนี่ยบังการครูไอ้เอาคนไอ้ดำมีในบันไทยนั่นเราไปเชียร์รถกระโปรงแต่โรงจำไอ้ดำหรือก็ไอ้ดำมีในบันไทยใช่ไหมดำอ๋อคนนะบองซานบนเทือนกันโดยยินาซาโปดมีนทั้งนายยืนรวมคณีในขนมเมานี่ก่อนนะประดามพญาจุนบองโอนยังทา
យើងបន្តកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងបន្តទៀតហើយបងប្អូនដែលជាពលករលោកចំណាស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះវិមានជួនថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្គត់ផ្គង់កន្លែងការងារគ្រប់គ្រាន់ជូនបងប្អូនណាជាក់ស្ដែងបងឃើញហើយកាលណាគាត់វិលត្រឡប់មកវិញក្រុមការងារសួរគាត់ចេះអីណាចេះច្បាស់អត់ចេះច្បាស់យកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលហើយឧបត្ថម្ភប្រចាំខែទៀតរួចហើយផ្ដល់ឱកាសការងារជូនគាត់ធ្វើនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងខេត្តមិនចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហើយមិនចាំបាច់ចំណាក់ចេញក្រៅខេត្តទៀតណាដល់ឱកាសការងារជូនគាត់ហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នច្រើនណាស់ដែលគាត់នឹងអង្គុយចាំមណ្ឌលសម្ចតរងចាំទទួលបងប្អូនយើងដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការងារអញ្ចឹងឱកាសការងារមានច្រើនណាស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសសម័យសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺបានគិតគូរខ្ពស់ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងប្រទេសយើងមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលនៅជិតក្រុមគ្រួសារប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ណាជាមួយជំហានអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះបាទអរគុណអាយដាមដែលសម្បូរទៅដោយសិលធម៌ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារខ្លីដល់អង្គភាព SBT News ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលចោមរួមអាយដាមនៅទីនេះបាទអរគុណអាយដាមបាទអរគុណបាទអរគុណបាទឥឡូវយើងទៅមើលបាទវត្តមានរបស់អាយដាមលោកនឹងចុះទៅផ្ទាល់ទៀតហើយប្រិមិត្តបាទចុះទៅជួបជាមួយនឹងអាជីវករបងប្អូនយើងបាទយើងឃើញតែមានវត្តមានអាយដាមប៉ាន់ខែមន្ថនបាទរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទនឹងជានាយរងខុតកាល័យរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទលោកចុះជួយពង្រឹងនៃក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកមានវត្តមានចុះមកឡើងទាំងព្រឹកព្រលឹមបាទបែកញើសសស្រាក់តែម្ដងជាមួយនឹងអាយដាមអភិបាលខេត្តអ៊ុំរត្រីបាទហើយក៏ដូចជាលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទនេះជាមានអីទេគាត់ហើយខ្ញុំជាបរិបទដែលមកទីនេះតាមការពិតមិនចង់ចូលដីថៃទេដោយសារតែជឿជាក់លើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែអ្វីដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចូលនៅទីនេះគឺចង់ដឹងស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅក្នុងសាលង្គឺដោយសារតែគាត់ចេញចូលទៅគឺគាត់មានច្បាប់ឲ្យបរិបទគាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនត្រូវប្រខាំងគាត់នៅក្នុងសាលង្គឺទេអញ្ចឹងវាជារឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃហើយនយោបាយប្រទេសថៃមិនគួរយកប្រទេសខ្មែរជាចំណាក់ខ្មាំងទេអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅផ្សារលង្កើហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើការនៅផ្សារលង្កើហ្នឹងឲ្យគាត់ចេញមកវិញមកតែប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់បានអីចង់បានថាបើសិនជាអ្នកលេងកុំខ្លាចផ្ដល់អាសាវ៉ានមក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឲ្យប្រជាជនថៃទៅវិញប្រជាជនខ្មែរវិញបាត់ច្រកទៅព្រោះអានេះវាជារឿងដែលប្រទេសថៃចង់បានតែកុំយកប្រជាពលរដ្ឋកម្មករខ្មែរជាចំណាក់ខ្មាំងបាទអានេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលោកមានបងប្អូនទៅប្រកបមុខរបរនៅឯផ្សារលំគឺហើយបងមានប្រសាសន៍មិញត្រឹមត្រូវណាស់មិនមែនធ្វើអីតាមការនឹកឃើញឬយល់សពទេត្រូវហើយគួរតែមានអសានអាវ៉ាតគួរមានអីផ្សេងណាប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនបងអញ្ចឹងថាសម្រាប់កម្ពុជាយើងអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតយើងបើកចំហបេះដូងយើងបើកចំហច្រកយើងអត់ដែលមានបកបញ្ហាមុនគេទេគេជាអ្នកផ្ដើមឡើងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយល់ថាពួកយើងមានតែការសម្របសម្រួលនិងបង្កើតមិត្តភាពពួកយើងអត់មានបង្កើតសត្រូវអត់មានបង្កើតបញ្ហាទេប៉ុន្តែគេបង្កើតជាឯកតោភាគីហើយមិនមានទាំងហៅថានយោបាយបែបក្រមសីលធម៌ទេនឹកឃើញធ្វើរបស់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងណាបែបសិននយោបាយអញ្ចឹងតែសម្រាប់កម្ពុជាមានតែការសម្របសម្រួលចេះតែបងឃើញហើយក្នុងម៉ោងនេះខ្ញុំអភិបាលខេត្តអភិបាលក្រុមការងារកងកម្លាំងអស់មានតែនៅជាមួយបងប្អូននៅចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអ្វីមិនមែនយើងជាអ្នកផ្ដើមមិនមែនជាចេតនារបស់យើងមិនមែនជាទង្វើរបស់យើងទេបងណាត្រូវព្រោះដោយសារតែខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រំដែនផ្ទាល់ហើយក៏ខ្ញុំមានបានឆ្លងចេញចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាអ្វីជាការពិតអ្វីដែលជាការបំភ្លៃដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាថៃពេលនេះជាពេលសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចហើយគួបផ្សំនឹងសង្គ្រាមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រទេសថៃគ្មានអីក្រៅពីយកប្រទេសខ្មែរជាចំណាក់ខ្មាំងទេគៀបសង្កត់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចគៀបសង្កត់ទាំងពលករដែលចំណាស្រុកនៅប្រទេសថៃគាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីបិទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជលពលករទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកវិញដើម្បីនៅប្រទេសថៃអត់មានការងារធ្វើសំណងកថាគ្រាមួយធំអញ្ចឹងអត់មានពលកម្មដែល
ជនជាតិថៃទៅធ្វើទេមានតែជិបកម្មករខ្មែរភូមិឡាវទេទៅធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលខ្មែរមកអស់អញ្ចឹងប្រទេសថៃវាត្រូវគាំងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកខាងសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះឯផ្សារលងគឿវាមួយចំណាយទេវាមួយចំណាយដែលគាត់ថាសម្រាប់អ្នកនៅប្រចាំតំបន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតទេតែធៀបពិតបើតាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតាមដានគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃគឺកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបើក៏ចោះមកដើម្បីឲ្យកុំឲ្យកាលណាចោះមកប្រទេសថៃអត់មានការងារគឺសហគ្រាសទាំងអស់គឺត្រូវខ្វះកម្លាំងពលកម្មហ្មងខ្ញុំជំរាបជូនបងនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតណាបាទឲ្យចាំចេះឥឡូវនេះបើយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ខ្វះការងារធ្វើទេបាទហើយបញ្ជាក់ជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសផ្សេងគឺគាត់រងចាំទទួលបងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រូវការងារធ្វើបាទហើយមិនឆ្ងាយពីផ្ទះមិនចាំបាច់ឆ្លងខេត្តទេបាទខ្ញុំឃើញថាក្រុមការងារនៅទីនេះបងឃើញទេហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងលោកនៅចេះមិនទាន់ច្បាស់យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះជំនាញគឺធ្វើឲ្យចេះឲ្យមានជំនាញហើយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ហើយនៅក្នុងស្រុករបស់យើងចិត្តក្រុមគ្រួសារថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវគិតឱកាសការងារក្នុងស្រុកច្រើនណាស់ជៀសវាងការធ្វើចំណាកស្រុកទេពេលយើងជួបការលំបាកយើងបាត់ភាពកក់ក្ដៅអ្នកចំណាកស្រុកតែបើយើងនៅក្នុងស្រុកយើងមានភាពកក់ក្ដៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតយើងមានភាពកក់ក្ដៅណាស់យើងឃើញហើយអញ្ចឹងជូនដំណឹងដល់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងណាមុនសម្រាប់ចិត្តទៅប្រកគេតែគិតថានៅចិត្តផ្ទះយើងមានការងារធ្វើច្រើនណាស់ហើយបើមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាមិនមានតំណែងតំណងទេនេះក្រុមការងារមានច្រើនណាស់សួរនាំទៅមួយមូលដ្ឋានទៅណាបាទចាស់ស្ដាយឥឡូវមានចាំទទួលហ្មងក្រុមហ៊ុនចាំទទួលហ្មងបងប្អូនទៅចូលមកលោកចេះអីបើសិនជាសភាត្រូវយកទៅធ្វើការព្រៀបម្សិលមិញអញ្ចឹងមានបងប្អូនច្រើនលោកទៅធ្វើការព្រៀបបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើការជាពលករសូមឲ្យគាត់យល់ដឹងថាអ្វីជាតិនិយមពីដើមយើងអត់យើងខ្វះយើងខាតយើងពឹងគេតែឥឡូវនេះយើងមានសមត្ថភាពអាចមើលថែខ្លួនឯងបានត្រូវជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំបើសិនជាគាត់អត់មានលទ្ធភាពគាត់មិនផ្ដាច់ទឹកផ្ដាច់ភ្លើងផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងតំណែងមួយចំនួនគ្រូស្មានសាំងទៀតអញ្ចឹងត្រូវជឿជាក់លើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយពេលនេះគេឲ្យមកយើងអត់មកតែដល់ពេលថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងអត់ស្ថានទូតត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញពេលហ្នឹងអត់មានអ្នកណាជួយយើងបានទេបាទអញ្ចឹងនេះជាការប្រាំផ្ញើខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះជាដែរការភាពតានតឹងវាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅក្នុងទឹកដីថៃគាត់ថាគេស្រឡាញ់យើងជាជនជាតិយើងបាទអរគុណបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនបងសាមបន្ទឿនជាភាសាក្រុមការងារទាំងអស់អញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងខមមិនថាតើយើងបានគិតគូរបែបណាដល់បងប្អូនដែលកំពុងនៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះយើងបានគិតគូរគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ទាំងតាមរយៈតំណែងតំណងព្រំដែនតាមរយៈទូតាមរយៈអាជ្ញាធរដែលជាប់របងមួយគ្នាទាំងក្រុមការងារទាំងអស់គឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ប៉ុន្តែសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃមិនទាន់បានចេញមកកម្ពុជាបាទថាមិនមែនជាចេតនាឬក៏ជាសកម្មភាពណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើទៅលើបងប្អូនទេគឺជាការបង្កើតឡើងដោយភាគីខាងប្រទេសថៃជាឯកតោភាគីសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺនៅតែគិតគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ឥឡូវយើងតាក់ទងគ្នាតាម Telegram យើងតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទតាមបណ្ដាញ social media ណាយើងតំណាក់តំណងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអត់បានបង្ើយកតើជាមួយសុខទុក្ខបងប្អូនទេណាប៉ុន្តែរឿងហេតុទាំងអស់នេះគឺផ្ដើមចេញពីភាគីខាងថៃតែម្នាក់ឯងរបៀបរបបការងាររបស់គេដែលយើងនិយាយថាធ្វើតាមការសម័យនឹកឃើញធ្វើអត់មានអវសានបងប្រុសមានប្រសាសន៍មិញសូម្បីតែប្រសាសន៍បងប្រុសមិញក៏ឆ្លងយ៉ាងឃើញថាគំនិតហួសពីគេទៅហើយលើគេទៅហើយដោយសារធ្វើអ្វីគួរណាស់តែផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាឧបមាថាឥឡូវដូចបងប្អូនដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅផ្សារលំគឿឬមួយក៏ស្រះកែវអីចឹងណាគួរអសានអាបត្តិគាត់មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃបើគាត់បញ្ចេញរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែអានេះអត់ទេនឹកឃើញបិទតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអានេះយើងធ្វើម៉េចណាប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បានន័យថាអត់បង្ើយកតើជាមួយបងប្អូននេះយើងសូមឲ្យបងប្អូនយោគយល់តាមរយៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងម៉ោងនេះសូមបងប្អូនឲ្យយោគយល់ហើយត្រូវជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាមានការចុះផ្សាយខ្លះពីកាសែតថៃថា
មានការចលាចលចេះចលាចលចអត់ទេកម្ពុជាអត់មានចលាចលអីទាំងអស់សូម្បីតែបងប្អូនដែលមកឈរច្រើនទល់មុខគ្នានេះណាគឺមកដឹងព័ត៌មានចង់ដឹងព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងមកដឹងព័ត៌មានចូលថៃទេព្រោះដោយសារតែថៃគេមកឲ្យយើងចូលយើងនៅផ្ទះទៅបាទយើងអត់មានតែយើងរស់ដោយខ្លួនយើងបាទយើងជោគជ័យដោយខ្លួនយើងមានសពបែបសពយ៉ាងដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែយោគយល់កន្លែងនេះគួរតែដឹងណាត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងមួយចំនួនម៉ោងនេះជាម៉ោងដែលយើងរួបរวมគ្នាដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជនយើងមិនមែនទាញយកហេតុការណ៍នេះឲ្យមកធ្វើការប្រឆាំងមកធ្វើការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលដែលមានបេះដូងស្មោះសរភក្តីប្រកបទៅដោយមនោសញ្ចេតនាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ណែអត់មានបានបង្កើតបញ្ហាណាមួយបង្កបញ្ហាណាមួយទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងឬមួយមកកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រជាពលរដ្ឋថៃទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាណាមានតែការអប់រំបងប្អូនយើងណាផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនយើងទៀតណាជៀសវាងការចេះកំហឹងចេះមួយចេះពីរយើងមានតែអំពើល្អនិងសិលធម៌ជានិច្ចអាហ្នឹងបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងជៀសវាងការលៀបពណ៌ឃើញអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសនេះយកមកធ្វើការវាយប្រហារដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងខ្លួនឯងអត់មានបានជួយអីទាំងអស់ណាមិនស្មើទៅនឹងបងប្រុសដែលពាក់អាវលហៃកប៉ៅប៉ុន្តែមកឈរចាំចង់ដឹងសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឈឺឆ្អាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋណែមានតម្លៃទៅជាងអ្នកនយោបាយក្រៅប្រទេសដែលបង្កើតអំពើទុច្ចរិតទៀតអាហ្នឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ហ្នឹងតាមការពិតខ្ញុំនិយាយមិញរៀងសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែខ្ញុំឈឺចាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំមានបងប្អូនឬមួយក៏មានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងផ្សារលង្គឺអញ្ចឹងគាត់ចេញមកបានសូម្បីតែយំមិញឲ្យតែណាចេញពីតូបគឺគេចាប់ទាំងអស់គេអត់ឲ្យយើងចេញទេព្រោះអីពេលដែលគេចេញអាសាវត្តមក8ហ្នឹងគឺគេបានចេញវិធានការបើអ្នកណាជាប្រវត្តិនៅក្នុងតូបទាំងអស់បើចេញគេនឹងចាប់កុំឲ្យឆោឡោអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យខ្ញុំថាតាមការពិតថៃធ្វើហួសហេតុលើកម្ពុជាពេកហើយព្រោះអីយើងចូលទៅសិតតែមានបរិភាសមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយមិនឲ្យយើងចេញមកមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះអីខំយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកលក់ដូរហើយនឹងពលករធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីយើងមិនឲ្យចេញតែផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចទេតែគេអត់ឲ្យចេញទៅមនុស្សទៀតវាខំមនុស្សជាងពួកអក្រិតជនអនឡាញទៀតណាហ្នឹងហើយអរគុណអាយដាមមកទល់នឹងម៉ោងនេះគឺវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកហើយបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការភូមិភាគ1និងមេបញ្ជាការភូមិភាគថៃបិទយប់មិញនេះដល់ឯកតោភាគីតើមកទល់នឹងពេលនេះអាយដាមបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលនៅមកទល់នឹងម៉ោងនេះទៀតបាទប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺនឹងតែបន្តណាបន្តជួយបងប្អូនយើងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឲ្យខាងតែបានហើយអប់រំក្រុមការងារទាំងអស់មិនឲ្យបង្កបញ្ហាអ្វីនោះទេអានេះប័ណ្ណបញ្ជាតែមួយគត់ហើយដោយបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាប័ណ្ណបញ្ជាឯកភាពជាតិដែលមានអត្ថិភាពតែមួយគត់អត់ប្របាក់ទេមិនដូចខាងភាគីខាងប្រទេសថៃអ្នកនេះព្រមអ្នកនោះមិនព្រមអត់ទេកម្ពុជាអត់អញ្ចឹងទេកម្ពុជាជាប្រទេសឯកភាពជាតិណាអញ្ចឹងហើយយើងអនុវត្តតាមបទបញ្ជាទាំងអស់គឺមើលថែបងប្អូននៅមើលគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងអស់តាមដានសភាពការហើយសម្របសម្រួលទាំងអស់ហើយក្រសួងឆ្លើយតបដែរមិនឃើញអ្នកសភាមកថាឥឡូវនេះមានជនជាតិថៃមួយចំនួនគាត់ក៏មកខនឹងច្រកប៉ោយប៉ែតចេញទៅអត់រួចណាជំរាបជូនខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាថៃទេណាខ្ញុំច្បាស់ភាសាខ្មែរខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរបានច្រើនបានល្អចឹងបញ្ជាក់ជូនទៅវិញទេអ្នកណាជាថៃបកប្រែគេទៅជំរាបជូនថាបងប្អូនមកខកចេញទៅថៃវិញអត់រួចជនជាតិថៃដែលចេញទៅថៃអត់រួចគឺដោយសារខាងប្រទេសថៃខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតបញ្ហានេះកម្ពុជាអត់មានបានឃុំអត់មានបានខាំងអត់មានបានខាត់អត់មានបានពាត់អត់មានបានបិទទេណាប៉ុន្តែអ្នកឯងជាអ្នកបិទថៃជាអ្នកបិទខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងថាកម្ពុជាអត់បានបង្កើតបញ្ហាឲ្យបងប្អូនលំបាកមួយចំណុចណាទេគ្រាន់តែជាជើងក្រោយទេព្រោះថៃធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយបើឥឡូវយើងបើកមិនបើកទៅគេបិទដដែលទៅណារួចណាអញ្ចឹងជូនតំណែងទៅបងប្អូនជនជាតិថៃព្រោះមិញគាត់តាមសួរច្រើនណាគាត់មកខកដល់គាត់ចង់ទៅប្រទេសគាត់វិញធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចផងបើអ្នកឯងប្រទេសអ្នកឯងអត់តាមបលផងព្រោះខ្ញុំមានថាបិទណាពួកយើងមានបានខាត់គាត់មិនឲ្យទៅណាអាដាមចង់សួរសំណួរមួយឃើញព័ត៌មានពីពលករថៃគឺមានអ្នកវិភាគថៃគាត់ថាមកទល់ពេលនេះថៃហាក់បីដូចជាអាចខ្លាចនឹងពលកររបស់យើងទ្រាំមិនបាននៅការរើសអើងទ្រាំមិនបាននៅការប្រមាថមើលងាយហើយឃើញពលកររបស់យើងហាក់បីជាវិលមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគាត់ទុកចិត្តព័ត៌មានគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពី
សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពីក្រសួងការងារដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅមានការងារធ្វើខ្ញុំបានក៏បានសាកសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសុនមេសាបាទអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារហើយក៏ដូចជាពលករប្រហែលជា20-30នាក់ដែរគាត់បាននិយាយដូចថាគាត់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្មករយើងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់សម្ដេចតេជោសម្ដេចធំរេហ៊ុនម៉ាណែតនឹងរកការងារឲ្យធ្វើមានកន្លែងការងារធ្វើច្រើនគាត់សម្រេចចិត្តមកទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗហើយគាត់មកអញ្ចឹងនេះជាចរន្តមួយថាថៃបិទនឹងខ្លាចថាពលករយើងមកដោយសារប្រទេសថៃខ្វះកម្លាំងពលកម្មឬថាថៃទៅតាក់ទងជាមួយនឹងភូមាឡាវហើយជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសតែអាដាមមានបានទទួលព័ត៌មានឬក៏អាដាមមើលចរន្តឃើញថាថៃខ្លាចខ្វះកម្លាំងពលកម្មការសាងសង់សន្តាគារឬក៏សេដ្ឋកិច្ចខ្វះកម្លាំងពលកម្មនៅប្រទេសថៃទេបានបិទទាំងយប់ទាំងកំរោល4ជ្រុងយប់មិញនេះទៀតបាទខ្ញុំប្រើពាក្យចេះចុះមិនជាទស្សនៈរួមទេបាទជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបើខុសក៏ខ្ញុំទទួលដែរណាបាទថៃកំពុងតែបង្កើតបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែធំឡើងហើយបាទហើយថៃតែងតែគិតខុសជារៀងរហូតណាគិតខុសជារៀងរហូតដំបូងឡើយគិតថាកម្ពុជាតាមព្រំដែននេះពឹងផ្អែកទៅលើចរន្តនៃការប្រើប្រាស់របស់ថៃបាទឥឡូវថៃថាលើបិទភ្លើងបិទអ៊ីនធឺណិតបិទអីផ្សេងដល់កលេចមកខ្មែរនៅតែរលូននៅតែរលូនហើយល្អជាងមុនថែមទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមវាន់កខ្លួនឯងល្វីងមុខខ្លួនឯងចូលដំណើរហើយឥឡូវនេះដល់ពេលឃើញយន្តការរបស់យើងដែលមានឱកាសការងារជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកមានឱកាសការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកហើយចិត្តផ្ទះស្ដាប់ឲ្យតន់ណាក្នុងស្រុកហើយចិត្តផ្ទះទៀតមិនមែនក្នុងស្រុកឲ្យឆ្ងាយផ្ទះទេមិនអ្នករតនគិរីមកធ្វើការនៅបៃលិនទេអ្នកបៃលិនធ្វើការនៅបៃលិនអ្នកសឹងត្រែងធ្វើការនៅសឹងត្រែងរតនគិរីធ្វើការរតនគិរីណាអញ្ចឹងប្រហែលជាថៃគាត់ថាគាត់គិតខុសមួយទៀតហើយណាគិតខុសនេះគាត់ផ្ដាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលកំពុងធ្វើនេះគឺជ្រៅទៅប៉ុន្តែនេះមិនមែនទស្សនៈរួមទេជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមមិនស៊ីជម្រៅពីព្រោះខួរក្បាលខ្ញុំអត់បានគិតអំពីក្រុមការអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេណាដែលរបស់គេដែលយើងគិតថាអ្វីដែលបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទអរគុណអាដាមប៉ាន់ខែមន្ថនដែលសម្បូរទៅដោយសិលធម៌ហើយបានចុះមកជួបជាមួយនឹងបងដែលជាអាជីវករលក់ដូរទីនេះអរគុណអាដាមបាទអរគុណមែនទែនអាដាមចឹងបងប្អូនយើងអរគុណទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះចុះឥឡូវឃើញចាក់ត្រៃហើយមែនទេត្រឡប់ទៅផ្ទះចុះអស់ចិត្តហើយគេអ្នកបង្កើតគេបាទគេខុសពីយើងណាយើងឯកភាពគ្នាធ្វើអីរលូនមួយគ្នាទៅបាទសូមចាំអរគុណច្រើនបាទអរគុណដែលបានអីគឺថាវិចេញសូសៀងទុស្តារូបរស់ឲ្យបានស្រួលងាយស្រាវតាមការពិតបងអូនការនិយាយស្ដីអត់មានពេញហើយបន្តទេដងហើយចាំពីចិត្តហើយប៉ុណ្ណេះអូននិយាយគ្រាន់តែនិយាយអ្វីដែលការពិតតែបើឲ្យថារៀបរាប់ឲ្យការមានពាក្យពេចន៍ល្អដល់គូមួយទៅតែចេញពីចិត្តមិញនឹងបងប្អូនតាមមកហើយអរគុណណាស់បងបាទបងប្អូនវិជាបរដ្ឋគ្រប់គ្រងអាដាមច្រើនមែនទែនអ្នកមើលចិត្ត10000នាក់អាដាមអរគុណណាស់បងចិត្ត10000នាក់កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំដោយសារយន្តការនៃរបៀបរបបការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវនៅចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអត់បង្កើតបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងនៅចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំថាអ្នកប៉ោយប៉ែតគឺអាចស្គាល់ខ្ញុំច្រើនបាទមិនធម្មតាទេបាទអាដាមគាត់ថាចំណុចជាការតែងតែមានវត្តមានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងបងប្អូនអាជីវករដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើរស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអរគុណមែនទែនអាដាមបាទអរគុណបាទយើងឃើញមានបាទលោកអធិការក៏អញ្ជើញមកដែរបងប្អូនណាបាទលោកអធិការព្រំវិសិទ្ធបាទលោកក៏មានវត្តមាននៅទីនេះដែរបាទមិនទេលោកអធិការបាទចំមួយសិតបាទលោកអធិការក៏លោកអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកព្រំវិសិទ្ធលោកក៏មានវត្តមាននៅទីនេះបាទដេកមិនសក់ហូបមិនកាទៀវមិនចូលទេអាដាមបងព្រំវិសិទ្ធមើលទៅកាទៀវអត់បានមាត់កយមែនទេណាមកជួយសម្រួលធ្វើការមកត្រូវបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទបងប្អូនបានស្ដាប់បាទកិច្ចសម្ភាសខ្លីជាមួយនឹងអាដាមប៉ាន់ខែមន្ថនបាទគឺថាគាត់កំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះបាទអរគុណឥឡូវគឺថាអរគុណមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទបានចឹងទេបាទគឺថាអាដាមប៉ាន់ខែមន្ថនថាលោកចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តហើយភាគីថៃនេះក៏កំពុងនៅទីនេះដែរបងប្អូនគាត់ក៏ពិបាកដែរគាត់ថាមិនដឹងចូលទៅយ៉ាងម៉េចខាងថៃនេះគឺគាត់កំពុងតែកកស្ទះដែរព្រោះមិនមែនខាងកម្ពុជាទេបាទគឺខាងថៃយើងតែម្ដង
bà មិនមកសួរ bà គាត់ខមមិនមកសួរពិសេសគាត់ថាមានជនជាតិថៃខ្លះគាត់ខមមិនមកសួរគាត់ភ័យគាត់ភ័យថាពេលដែលគាត់ជាប់នៅខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាកើតឡើងខ្ញុំឆ្លើយតបតែម្ដងទៅណាបတ်បញ្ជាទាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទាំងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតណាយើងអត់មានរើសអើងពូជសាសន៍យើងអត់មានបង្កើតនៅហិង្សាឬមួយក៏ខាខឹងសម្បាណាមួយជះទៅលើបងប្អូនជនជាតិថៃដែលលោកកំពុងជាប់នៅកម្ពុជានោះទេណាពីព្រោះយើងជាជាតិដែលមានធម៌ជាតិដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ដែលមានសន្តិភាពអានឹងសូមបងប្អូនក៏មានការភ័យខ្លាចអត់អីទេយើងមានតែការអប់រំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថារឿងអ្នកណាធ្វើនោះគឺអ្នកនោះធ្វើប្រជាជនស្លូតត្រង់លោកអត់មានដឹងអីទេអញ្ចឹងយើងមានតែមើលថែរក្សាការពារគាត់អញ្ចឹងឲ្យបានឆ្លើយតបទៅវិញអញ្ចឹងព្រោះមានអ្នកខមមិនសួរអញ្ចឹងថាមានជនជាតិថៃខ្លះគាត់បង្ហាញពីការភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលកំពុងជាប់នៅកម្ពុជាអត់ការជាប់នៅកម្ពុជានេះមិនមែនជាប់ដោយសារកម្ពុជាបាត់ទេជាប់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃជាអ្នកខាំងមិនឲ្យគាត់ចេញពីកម្ពុជាទៅថៃអញ្ចឹងឲ្យយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិកម្ពុជាគឺគិតគូរណាស់ចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងនៅក្នុងកម្ពុជាណាមិនមែនដោយខាងថៃទេគេធ្វើអីធ្វើទៅគេមិនបានគិតពីប្រជាពលរដ្ឋពួកគេអានេះរឿងនេះចារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃខ្លួនឯងទេដែលអត់គិតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលជាប់នៅកម្ពុជាពិសេសអ្នកដែលនៅមាត់ព្រំប៉ោយប៉ែតព្រឹកនេះសូមក៏មានការភ័យបារម្ភហើយឲ្យដឹងច្បាស់អញ្ចឹងថាមិនមែនកម្ពុជាមិនឲ្យបងប្អូនចេញទៅទេណាគឺរដ្ឋាភិបាលថៃខ្លួនឯងជាអ្នកមិនឲ្យចេញទៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនក៏មានការភ័យបារម្ភទាំងអស់ព្រោះកងកម្លាំងទាំងអស់ណាបងបណ្ណាអញ្ជើញមកនេះបាទកងកម្លាំងទាំងអស់គឺមានតែការមើលថែបងប្អូនជៀសវាងខ្លាចមានការបញ្ឆេះកំហឹងជៀសវាងខ្លាចមានហិង្សាណាមួយឬក៏រើសអើងណាមួយណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់បទបញ្ជាមើលមកអញ្ចឹងគឺនាំគ្នាស្រឡាញ់គ្នាមើលថែរក្សាគ្នាក៏រងគ្រោះដែរជនជាតិថៃដែលជាប់នៅកម្ពុជាមកនេះក៏ជាជនរងគ្រោះដែរព្រោះគាត់មិនអាចចេញទៅប្រទេសគាត់បានហើយមិនអាចចេញទៅប្រទេសគាត់បាននឹងប្រាប់គាត់តាមការឡាយមិញហើយគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃអ្នកមិនឲ្យចេញមិនយើងអ្នកមិនឲ្យចេញទេយើងបើកចំហបេះដូងរហូតតើបងបាទបានទទួលព័ត៌មានអីថ្មីទៀតទេបងម្ដងមកនេះព័ត៌មាននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការสนับสนุนរបស់ខាងភាគីយើងបាទគឺបានតាក់ទងទៅមេរងកងកម្លាំងបូព៌ាមិញនេះគាត់កំពុងប្រជុំប៉ុន្តែការបើកឲ្យជាប្រវត្តិចូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតាមสนับสนุนរបស់ឯកឧត្តមបងហើយនិងឯកឧត្តមអាបាលខេត្តគឺបើករហូតទៅដល់ម៉ោង6ល្ងាចនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់សួរថាយើងចង់បើកម៉ោងប្រមាណព្រឹកមិញហ្នឹងយើងថាកន្លងមកគឺយើងបើកម៉ោង9ព្រឹកគាត់ថាហ្នឹងអត់អីទេគាត់នឹងប្រជុំสนับสนุนទៅថ្នាក់លើគាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែប្រជុំអត់ទាន់ចប់បាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅលក់ដូរនៅផ្សារលង្គឺហ្នឹងឯកឧត្តមអាបាលខេត្តលោកចង់สนับสนุนឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងយករបស់របរទំនិញដែលគាត់លក់នៅផ្សាររំឃ្លឿបាទឥឡូវនេះក៏យើងបានสนับสนุนដែរបាទនំពថាបើសិនឲ្យពួកគាត់មកចុះអីវ៉ាន់ដែលនៅតូបនៅផ្ទះគាត់ពេញរោងនៅផ្សាររំឃ្លឿហ្នឹងតើគាត់យកមកបានទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានสนับสนุนទៅមេវិរៈស្នាធំឈុតខ្មៅរបស់ទាហានថៃហ្នឹងគឺគាត់ថាចង់និយាយថាគាត់ឆ្លើយមិនតឹងទេគាត់ថាអត់អីទេគឺគាត់នឹងពិភាក្សាជាមួយកយណាការជាមួយស្ថាប័នកយថៃដើម្បីឲ្យយើងយកមកបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែប្រជុំជាមួយកយដែរបាទទៀតគាត់នឹងជូនដំណឹងមកយើងចឹងយើងក៏រងចាំដំណឹងដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់និងប្រជាជនទាំងអស់ដែលចង់ដឹងពីការវិវត្តស្ថានភាពនៅច្រកប៉ោយប៉ែតយ៉ាងណារងចាំទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំមួយបងពេជ្របណ្ណាគឺនៅជាប់ជាមួយគ្នាមួយថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូនយើងក៏អាចចាំយកព័ត៌មានបន្តទៀតដែរហើយការสนับสนุนរបស់គាត់វិញបាទការสนับสนุนរបស់ទាហានខាងភាគីថៃហ្នឹងគឺគាត់สนับสนุนថាពេលប្រជាពលរដ្ឋ
យើងគាត់ឲ្យចេញមកហើយគាត់สนមពរឲ្យជាបរដ្ឋរបស់គាត់ដែលធ្វើការឬក៏នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យចូលទៅថ្ងៃនេះរហូតដល់ម៉ោង6ដូចគ្នាបាទតើបានទេបាទគាត់สนមពរចឹងទេ ហើយយកខាងយើងអត់ដែរបានទៅម្នោះណា បាទអានេះគាត់สนមពរមកខាងយើងស្វាយ អរគុណ ចង់ឲ្យជាបរដ្ឋគាត់វាយប៉ាសពតវាយអីចូលទៅថៃវិញថ្ងៃនេះដែរ ចឹងយើងស្ដាប់យើងចាំរងចាំទទួលព័ត៌មានវិវត្តបន្តទៀតណាបាទនៅពេលដែលមានព័ត៌មានវិវត្តថ្មីយើងខ្ញុំនឹងការផ្សាយធ្វើការផ្សាយជូនបងប្អូនតែឧត្តមសេនីយ៍តូពេជ្របណ្ណាលោកធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំលើកិច្ចការងារនេះហើយជាមួយនឹងក្រុមការងារព្រំដែនទាំងអស់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់គ្នាហើយណាទាំងអស់គ្នាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានគិតត្រឹមព្រឹកនេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្លងលឹកច្រកខ្លងលឹករបស់ថៃមិនបានបើកដូចរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ោងនេះគឺភាគីខាងថៃទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនៅច្រកខ្លងលឹកនេះកំពុងធ្វើការប្រជុំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់យើងក្នុងប្រជុំចំណងដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយនេះអញ្ចឹងវាវិវត្តយ៉ាងណាចាំយើងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្តទៀតបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណដល់ហើយដល់យើងបានលេខបាទលោកនាយកសេនីយ៍តូពេជ្របណ្ណាមីកន្លងបន្តមកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបថាខ្ញុំជាមួយគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យគណៈវិជាការឯកភាពក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអស់នឹងឧត្តមសេនីយ៍តូពេជ្របណ្ណាខ្ញុំនៅប្រចាំការនៅច្រកប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលព័ត៌មានវិវត្តថ្មីទៀតនិងធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យអស់លទ្ធភាពពីព្រោះកម្ពុជាមានតែការសម្របសម្រួលនិងបង្កើតនៅរឿងល្អសប្បាយទេអត់មានតែបង្កើតបញ្ហាណាមួយទេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបន្តពីព្រោះថាអ្វីគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ដំណឹងមកទេប៉ុន្តែវិវត្តទៅណានោះវាជារឿងការសម្រេចចិត្តរបស់គេព្រោះគេធ្វើអ្វីគ្រាន់តែឯកតោភាគីហើយគេមិនបានឲ្យដំណឹងយើងមុនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដឹងហើយម៉ោងនេះយើងជឿបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមិនជឿជាក់ទេបាទរងចាំលទ្ធផលយ៉ាងណាបាទយើងជឿជាក់យើងអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអរគុណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបងប្អូនបានស្ដាប់បាទកិច្ចសម្ភាសបាទគឺបងប្អូនបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសហើយបងប្អូននឹងរងចាំទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវយើងចូលមកទល់នឹងពេលនេះគឺកំពុងតែមានការចរចាគ្នាបាទទាំងភាគីកម្ពុជារបស់យើងរងចាំខាងភាគីថៃបាទភាគីថៃគឺតាមបាទអរគុណបាទអរគុណប្រិមិត្តជាទីមេត្រីហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបិទការ live ប៉ុណ្ណេះសិនហើយបើសិនជាមានការវិវត្តអ្វីថ្មីទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើសេរីការព័ត៌មានម៉ោងនេះពេលនេះក្រុមការងារ SBT អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBT News បាទដែលមានខ្ញុំបាទជាចាំងបានការផ្សាយផ្ទាល់អង្គភាពស្នេហាជាតិបាទនៅប្រចាំការនៅប៉ោយប៉ែតនៅពេលស្ថានភាពប្រែប្រួលណាមួយខ្ញុំបាទនឹងចុះធ្វើរាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តជូនបងប្អូនទស្សនាឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែហេវបាយហើយរកកាទៀវមួយសិនមកបងប្អូនហេវបាយហើយបាទ